Good morning, student. Today we are going to start and solve the problem number 4 of the company final account based on profit and loss account only. So this is problem number 4 for today's lecture. Sairaj Limited Pune was registered with an authorized capital of rupees 15 lakhs divided into 15,000 equity shares of rupees 100 each. You are required to prepare a statement of profit and loss account for the year ended 31st March 2020 as per the revised schedule 3rd of the Companies Act 2013. So you have only prepare the profit and loss account. Do not prepare balance sheet and do not record second effect of adjustment. Cause of only one statement is asked for solution. That's why second effect of the adjustment is ignored while the solving the problem. The following balance is extracted from the books of as on 31st March 2020 as follows. So these are the debit balances of the trial balance and these are the credit balances of the trial balance. On the debit side, purchases stock. So here only stock is given. Stock of raw material. Raw material, this word is not mentioned here. That's why we should prepare the purchases of stock in trade instead of cost of material consumed. आपण ज्यावेळेस रॉ मटेरियलचा उल्लेख त्या ठिकाणी केलेला असेल त्यावेळेस आपण कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंझ्युम ही नोट्स त्या ठिकाणी तयार करतो. म्हणजे इथे तुमचं जे काही नोट्स नंबर 17 असेल ती कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंझ्युम असेल. पण ओनली त्या ठिकाणी ओपनिंग स्टॉक आणि क्लोजिंग स्टॉक अशा शब्दांचा उल्लेख केला असेल त्यावेळेस मात्र परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आणि चेंज इन इन्व्हेंटरी हे दोन हेडिंग त्या ठिकाणी ऍक्टिव्ह होतात. पाठीमागील जे प्रॉब्लेम आपण त्या ठिकाणी अभ्यासलेत विद्यार्थ्यांनो त्यामध्ये रॉ मटेरियलचा उल्लेख केलेला होता आणि म्हणून आपण परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आणि चेंज इन इन्व्हेंटरीज या ऐवजी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंझ्युम ही एकच नोट्स बनवली. पण ह्या प्रॉब्लेम मध्ये मात्र रॉ मटेरियलचा उल्लेख केलेला नाही आणि त्यामुळे मात्र आपण परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आणि चेंज इन इन्व्हेंटरी ह्या दोन आयटम त्या ठिकाणी ऍक्टिव्ह करणार आहोत. इफ raw material is given in the problem, then we should prepare the only one notes, that is the cost of material consumed, and ignore these two items, that is the purchases of stock in trade and change in inventory. But if the word raw material is ignored in the problem, then we should prepare the purchases of stock in trade and change in inventory instead of the cost of raw material, cost of material consumed. Okay. Then salaries and wages, stock welfare expenses, bad debt, then carriage outward, repairs to machinery, contribution to pension fund, carriage inward, insurance, rent and taxes, sales return, power and fuel. And on the credit side, sales, purchase return, interest on trade investment, miscellaneous income, other operating revenue, and bank interest. These items are given on the credit side of the trial balance. There are only three adjustments in the given problem. Number one is related to the closing stock, number two is the RDD, and number three is related to the depreciation on machinery and motor vehicle. Okay, so now we should start the to solve the problem. Number one, purchases. So purchases is related to the purchases of stock in trade. See here, purchases of stock in trade. Purchases. What is the amount of purchases? 7,59,000. 59,000. इथे आपण परचेसेस जे आहेत परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मध्ये घेणार आहोत. आपण इथे बघा इथे
या अगोदरच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण नोट्स काय बनवायचं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम, कारण रॉ मटेरियल त्या ठिकाणी दिलेलं होतं. इथे फक्त स्टॉक असा उल्लेख आहे, ते रॉ मटेरियल असा शब्द प्रयोग केलेला नाहीये. ऍक्च्युली हा प्रॉब्लेम मी युनिव्हर्सिटीच्या क्वेश्चन पेपर मधून घेतला आणि क्वेश्चन पेपर मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर रॉ मटेरियल दिलंय, मुद्दा म्हणून मी तो अल्टर केलाय प्रॉब्लेम. हा इथे ह्या प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलंय ते बघाल तुम्ही. ह्या प्रॉब्लेम मध्ये फक्त स्टॉक दिलाय, म्हणजे ओपनिंग स्टॉक आणि क्लोजिंग स्टॉक असा शब्द प्रयोग केलाय, रॉ मटेरियल असा शब्द प्रयोग केलेला नाही. हे मात्र व्यवस्थित तुम्ही लक्षात घेणार आहात. विद्यापीठाच्या क्वेश्चन पेपर मधून जर तुम्ही प्रॉब्लेम सोडवणार आहात, तो क्वेश्चन पेपर मधला प्रॉब्लेम सर्व बरोबर आहे, फक्त इथे शब्द मी काढून टाकलेत, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आणि इथे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ते काढल्याने आपला नोट्स त्या ठिकाणी चेंज होत आहेत. लक्षात आलं, चेंज होत नाही, फक्त आपण काय करत आहोत इथे, ही जी परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ही नोट्स बनवली, कशाच्या ऐवजी बनवली, तर ती इथे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युमच्या ऐवजी बनवली. याला आपण 17 नंबर म्हणत होतो, आता परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेडला आपण 17 नंबर इथे म्हणतो आहोत. बाकी काही चेंज नाहीये. मग इथे घेताना मात्र जे काही ओपनिंग स्टॉक आणि क्लोजिंग स्टॉक असेल तर तो फक्त आपण इथे घेतो आहोत, कुठे, चेंज इन इन्व्हेंटरीज मध्ये. लक्षात आलं. आणि इकडे मात्र परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मध्ये राहिलेला भाग म्हणजे परचेसेस, त्याच्यातून लेस रिटर्न आणि कॅरेज वगैरे असेल तर ते त्यामध्ये ऍड करून टाकतो. तर ह्या पद्धतीने आपण नोट्स बनवणार आहोत. असो, परचेसेस दिले 7,59,000. आता इथं परचेस रिटर्न पण दिलेत. ओके, परचेस रिटर्न आपण त्यातून लेस करतो. क्रेडिट साईडला परचेस रिटर्न दिलेत बघा, आहे का. परचेस रिटर्न किती दिले, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न तुम्हाला दिलेत तिथे प्रॉब्लेम मध्ये 39,000. ओके, देन 7,59,000 minus 39,000, 7,20,000. Okay, then next item is, see here, purchases less purchase return, 7,59,000 minus 39,000. Okay, so final answer is 7,20,000. then stock, बघा इथे ओपनिंग स्टॉक दिला, स्टॉक ॲज ऑन 1st April 2019 and in the adjustment stock as on 31st March 2020. this is the closing stock. मग इथे कॅल्क्युलेशन करत असताना आपल्याला कॅल्क्युलेशन कसं करायचं, तर इथे आपल्याला ते घ्यायचं चेंज इन इन्व्हेंटरीज मध्ये. चेंज इन इन्व्हेंटरीज कशी बनते आपली, चेंज इन इन्व्हेंटरीज बनते ओपनिंग स्टॉक मायनस क्लोजिंग स्टॉक. आता ओपनिंग स्टॉक आणि क्लोजिंग स्टॉक आपण पाठीमागच्या 2-3 प्रॉब्लेम मध्ये काय केलं होतं, तर आपण कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम मध्ये घेतलं होतं, कारण तिथे रॉ मटेरियल दिला होता. रॉ मटेरियल दिला असेल तर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पण इथेच घ्यायचं. आपण नोट्स अशी बनवली होती तिथे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऍड परचेसेस, परचेसेस मधून लेस रिटर्न, त्यामध्ये ऍड कॅरेज इनवर्ड आणि त्यातून क्लोजिंग स्टॉक आपण लेस करून टाकला होता. म्हणजे या दोन नोट्सच्या ऐवजी आपण सर्व इथेच घेऊन टाकलं होतं. इथे चेंज होते बघा, म्हणजे कन्फ्युजन होऊन देऊ नका अजिबात तुम्ही. इथे काय करणार तुम्ही, हा जो ओपनिंग स्टॉक आहे, ह्या ओपनिंग स्टॉक मधून क्लोजिंग स्टॉक लेस करणार आहात. त्यासाठी वर्किंग नोट बनवली तुम्ही सेपरेट इथे बघा, इथे वर्किंग नोट्स बनवली आपण. काय, चेंज इन इन्व्हेंटरीज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक मायनस क्लोजिंग स्टॉक. ओके, ओपनिंग स्टॉक किती दिला, 35,700 मायनस क्लोजिंग स्टॉक किती आपला 51,000 आहे. कॅल्क्युलेटरवर व्यवस्थित अमाऊंट कॅल्क्युलेट करा. पाठीमागच्या काही प्रॉब्लेम मध्ये तुम्ही फिगर घाईघाईमध्ये चुकीच्या सांगितल्या, त्यामुळे बघा तिथे सोल्युशन मध्ये काही डिफरंट येतोय. टॅली करता असताना प्रॉपर होत नाही ते. 35,900 मायनस 700 मायनस 51,000 मायनस 15,300 आलं बघा. किती आलं, मायनस आलं, बरोबर, मायनसच आन्सर लिहिणार आहात तुम्ही तिथे. मायनस 15,300 15,300. दिस इज द फायनल आन्सर. हे झालं, एवढंच आहे. चेंज इन इन्व्हेंटरीज मध्ये एवढंच असतं, ओपनिंग स्टॉक मधून क्लोजिंग स्टॉक लेस करायचा असतो.
हा उचलून इथं टाकून दिला ना तरी चालेल. याची नोट्स बनवलेली नाही आपण, याची वर्किंग नोट बनवली. ओके, चेंज कॅल्क्युलेशन ऑफ चेंज इन इन्व्हेंटरीज. मग हे टाकून देऊयात आपण इथे कुठे, त्याच्या समोर हे जे काय आहे चेंज इन इन्व्हेंटरीज. ओके, चेंज इन इन्व्हेंटरी समोर टाकून दिला आपण. आता हे मायनस आहे, मायनस असल्यामुळे मात्र टोटल मधून पण मायनस करायचं, ते लक्षात राहत नाही म्हणून त्याला आपण ब्रॅकेट टाकतो आहोत. काय टाकतो आहोत? ब्रॅकेट टाकतो आहोत, ते लक्षात राहावं. याच्यामध्ये एवढंच एक भाग आहे चेंज इन इन्व्हेंटरी मध्ये, ओपनिंग स्टॉक मायनस क्लोजिंग स्टॉक. ओके, पुढे बघूयात. सॅलरी अँड वेजेस, स्टाफ वेलफेअर एक्सपेन्सेस, हे दोनही कशाच्या रिलेटेड आहे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेन्सेसच्या रिलेटेड आहे. इथे काही सॅलरीवर ऍडजस्टमेंट एक आउटस्टँडिंगची नाही दिलेली, टाकून देऊयात आपण एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेन्सेस मध्ये नोट्स नंबर 18, काही चेंज नाही. अमाऊंट किती दिली त्यांच्या दोघांच्या? सॅलरी 1,93,200 अँड स्टाफ वेलफेअर एक्सपेन्सेस 27,300. ओके, जस्ट ट्रान्सफर केलं आपण ते एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेन्सेस मध्ये. पुढे काय दिलं? बॅड डेट्स, बॅड डेट्स आपण घेतो अदर एक्सपेन्सेस मध्ये. कॅरेज आउटवर्ड पण घेतो आपण अदर एक्सपेन्सेस मध्ये. रिपेअर्स टू मशिनरी पण घेतो अदर एक्सपेन्सेस मध्ये. हे तीनही आयटम आपण अदर एक्सपेन्सेस मध्ये ट्रान्सफर करणार आहोत. अदर एक्सपेन्सेस मध्ये. ओके, अदर एक्सपेन्सेस मध्ये. त्यानंतर कॉन्ट्रीब्युशन टू पेन्शन फंड, कॉन्ट्रीब्युशन टू पेन्शन फंड. कॉन्ट्रीब्युशन टू पेन्शन फंड 6,000 आहे. ते 6,000 कुठे घेणार आपण? एम्प्लॉय बेनिफिटच्या रिलेटेड. पेन्शन फंड कोणासाठी असतो? एम्प्लॉय बेनिफिट साठी असतो. ओके, एम्प्लॉय contribution to pension fund. What is the amount? 6,000. Okay, 6,000. Then next item is carriage inward. Carriage inward आपण purchases मध्ये ऍड करणार आहोत. Carriage inward. What is the amount of carriage inward? 15,300. Okay, 15,300 carriage inward. Insurance, rent and taxes, both expenses आपण ट्रान्सफर करतो कुठे? अदर एक्सपेन्सेसला. Okay. What is the amount of rent and taxes, insurance and rent and taxes? 39,300 and 24,000. Okay. Then sales return. Sales return is deducted from sales amount. So sales 15 lakhs. It is revenue from operation. Sorry. Less sales return. Okay. 15 lakhs minus what is the amount of sales return? 27,000. Okay. 15 lakhs minus 27,000. Yes, what is the answer? 14 lakhs. Yes, 70,000 and sorry 73,000. 73,000. Okay, correct. 14 lakhs 73,000. Then
Sales return. After sales return, power and fuel. Power and fuel is also transferred to other expenses. What is the amount of power and fuel? 27,900. Okay. So debit side is over. Now credit side, credit balances, sales, we already taken. Purchases, we already taken. Interest on trade investment, miscellaneous income, other operating revenue, and bank interest. These all four items are relating to the other revenue, other income, other income. Okay. So now adjustment. Adjustment number one we already taken. Now number adjustment number two, provision for bad and doubtful debt. That is the RDD. Is rupees 27,000. RDD ची अमाउंट आपण कुठे घेतो? अदर एक्सपेन्सेस मध्ये घेतो ती. कुठे घेतो? अदर एक्सपेन्सेस मध्ये घेतो. RDD 27,000. ऍक्च्युअली त्याची ऍडजस्टमेंट काय? डेटर मधून लेस करतो आपण. सनरी डेटर मधून काय करतो? लेस करतो. ट्रेड रिसिवेबल असेट साइडचा आयटम येतो, आपण अजून घेतलेला नाहीये. ओके, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सनरी डेटर. Where sundry debtor is appear under the notes of trade receivable on the asset side. Okay, so it is deducted from the sundry debtor and transferred to profit and loss account debit side. That is the under the heading other expenses, RDD. What is the amount of RDD? 27,000. Then last adjustment is regarding depreciation. There are two types of asset given in the problem for the purpose of depreciation. Number one is machinery and number two is motor vehicle. What is the actual adjustment? It is deducted from the respective asset, from the asset side, and then it is transferred to the depreciation and amortization. So depreciation on machinery and depreciation on motor car. Depreciation and amortization. Depreciation on machinery and depreciation on motor car. Okay, what is the amount of depreciation on machinery? 27,000 and 6,000. Okay, now all adjustment also over. Now just doing the totaling of the all notes. Notes number 15, 14 lakh 73,000. Very good. Then notes number 16, other income. Yes, send me answer in chat box. 48,600. Okay, 48,600. Okay, now purchases of stock in trade 7,20,000 plus 15,300, 7,35,300. Okay, then employee benefit expenses 1,93,200
200 plus 27,300 plus 6,000. Yes. What is the answer? What is the answer? Very good. 2,26,500. Finance cost. There is no any item given in the problem regarding the finance cost. So it is nil. Depreciation and amortization 27,000 plus 6,000, 33,000 is the total of depreciation and amortization. Very good. Now last note. What is the total of last note? That is other expenses. Send me answer. Very good. 1,93,800. Okay. Just transfer the all totals in the profit and loss account. Revenue from operation 14,73,000. Then other income 48,600. Sorry. 14,73,000. Okay. Then purchases of stock in trade 7,35,300. Cost of material consumed is nil. 7,35,300 is the purchases of stock in trade. Then change in inventory. What happened? 15,300. Okay. I think it is deleted from the format. Then employee benefit expenses. Employee benefit expenses. This is the change in inventory. Minus 15,300. Employee benefit expenses 2,26,500. Then finance cost. Finance cost is nil. Depreciation and amortization 33,000. And last one is other expenses 1,93,800. Okay. So now total A 14,73,000. Yes. Send me answer. Very good. 15 lakhs 21,600.
This is the total first, total A, then total B. बघा इथे तुम्हाला परचेसेस सॉरी चेंज इन इन्व्हेंटरी मायनस आहे बरं का, हे तुम्हाला वजा करायचंय. बेरीज कशी करणार तुम्ही? बघा 7,35,300 प्लस 2,26,500 प्लस 33,000 प्लस 1,93,800 म्हणजे ह्या प्लसच्या फिगरची बेरीज करणार तुम्ही, सम करणार आणि ह्या प्लस मधून हे मायनस काय करणार, मायनस करून टाकणार. 7,35,300 अधिक 2,26,500 अधिक 33,000 अधिक 1,93,800 वजा 15,300 11,73,300. बरोबर आहे का आन्सर? हे आन्सर बरोबर आहे का? बर, हे टोटल एक्सपेन्सेस झालं. बर, ओके. आता मग टोटल फर्स्ट, टोटल ए मधून टोटल बी मायनस करणार, त्याला म्हणणार आपण प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल अँड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटम. बघा किती येते आन्सर, पाठवाल त्याचं मला. 15,21,600 मायनस 11,73,300. Okay, 3,48,300. This is the profit before tax. Profit before exceptional item, extraordinary item, and tax. Okay. There is no any exceptional and extraordinary item given in the problem. So this is the profit before tax. 3,48,300 आणि त्यातून आपण टॅक्स एक्सपेन्सेस तुम्हाला मोठ्या प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं असतं. प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स, प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स दिलेलं असतं, इथे मात्र ते दिलेलं नाहीये. आणि मग प्रॉफिट बिफोर टॅक्स मधून टॅक्स एक्सपेन्सेस म्हणजे प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन वगैरे मायनस केलं, ते दिलेलं नाही प्रॉब्लेम मध्ये. तर राहिलेला फायनल बॅलन्स आला इथे 3,48,300 इज द प्रॉफिट फॉर द पिरियड, इज द प्रॉफिट फॉर द पिरियड. इथे लॉस नाही येते, प्रॉफिट येतोय. काय? प्रॉफिट फॉर द पिरियड. लक्षात आलं प्रॉब्लेम? ओके, इथे थांबतोय आपण. प्रॉब्लेम तुम्ही नोटबुक मध्ये लिहून घेणार आहात, सोडवणार आहात. मी लेक्चर लगेच अपलोड करतो आहे, तिथे जाऊन चॅनलवर जाऊन तुम्ही लेक्चर पुन्हा एकदा ऐकणार आहात, प्रॉब्लेम लिहून काढणार आहात, तिथे कमेंट्स टाकणार आहात, लाईक करणार आहात जर आवडलं तर. ओके, ठीक आहे. थँक्यू, टेक केअर. आपण थांबतो तिथे. बाय.